Here we discuss some additional points discussed in the book Modern Physics by Kenneth Crane on the module The Hydrogen Atom in Wave Mechanics. We have already seen two uncertainty principles, that is delta x into delta p greater than or equal to cross h by 2, and the second one is that delta E into delta T greater than or equal to cross H by 2. So there is one more uncertainty principle that connects angular momentum and angle. So this connects position and momentum, and this uncertainty principle connects energy and time. So the third one connects this angular momentum and angle, and that is also greater than or equal to cross H by 2. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലെടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ LZ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷനിലാണ് ഫൈ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ അറിയാം Z and phi are mutually perpendicular. So the corresponding uncertainty principle is delta LZ into delta phi is greater than or equal to cross H by 2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ LZ is quantized. LZ is equal to ml cross H. അതായത് LZ-ന് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ LZ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. Okay, so delta phi is infinitely uncertain. So phi എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണെന്ന് ആംഗിള്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെക്റ്റർ XY പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക. X ആക്സിസുമായിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ. അപ്പോൾ ഫൈ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി അൺസർട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ LXും LYയും നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. LZ ഫിക്സഡ് ആണ്, LX and LY are uncertain. So that is all values of phi are equally probable, and once LZ is known, the other components LX and LY are completely undetermined. So we can see that the simultaneous specification of all the three components of angular momentum, that means the exact knowledge of all the three components of angular momentum violates the uncertainty principle, which is the angular form of the uncertainty principle, delta L into delta phi greater than or equal to cross H by 2. Initially we have seen that the quantum numbers required for hydrogen atom are given by N, L and ML. So these are required to solve Schrodinger equation. But in order to introduce a fourth property, which is called the intrinsic angular momentum or spin, we require an additional quantum number which is represented by the letter S, and its value is always half for the electron. So we don't specify this S, instead we specify MS, which can have two values for an electron, plus half and minus half, and we have seen that this MS tells about the Z component of the spin. Sz is equal to ms cross H. Okay, so for the complete description of the state of an electron in an atom requires four quantum numbers N, L, ML and MS. For example, initially we have specified the ground state of hydrogen atom as 1, 0, 0. That means N equal to 1, L equal to 0, ML equal to 0. But by the introduction of the spin quantum number, spin magnetic quantum number MS, we have to specify it as 1, 0, 0 plus half, and the other state as 1, 0, 0 minus half. Okay. So now the degeneracy of the ground state is 2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനും സെയിം എനർജിയാണ്, E1 by n square minus 13.6 ആണ്. സോ 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു n വാല്യൂവിന്
0 to n-1 വാല്യൂസ് പോസിബിൾ എൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓരോ എൽ വാല്യൂവിനും -L to +L വാല്യൂസ് ഓഫ് ML ഉണ്ട് ത്രൂ 0. ഓരോ ML വാല്യൂവിനും MS-ന് +½ എടുക്കാം, -½ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 2 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലിന്റെ വാല്യൂ പോസിബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 and 1. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുക. L 0 ആകുമ്പം ML 0 ആണ്. അപ്പൊ MS +½ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇത് തന്നെ -½ വരും. 2 0 0 -½ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് 2 1 1 ആവുമ്പോൾ ML-ന് 3 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. -1 to +1. ഇവിടെ +½ കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തന്നെ -½ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി 2 1 ML-ന്റെ അടുത്ത പോസിബിൾ വാല്യൂ 0 +½ 2 1 0 -½ ഇനി 1 ആണ് ML-ന്റെ അടുത്ത പോസിബിൾ വാല്യൂ +½ 2 1 1 -½ അപ്പൊ 8 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ദി ഡീജനറസി ഇസ് 8. ഇപ്പൊ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റേറ്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്പിൻ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 8 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ എല്ലിനും 12+1 ML വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നിന് L 0 ആവുന്നു. അപ്പോൾ 2 × 0 + 1 പ്ലസ് അത്രയും ML വാല്യൂസ് 2 × 1 + 1 2 × 2 + 1 ഓക്കെ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു 2 × L-ന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന n-1 ആണ്. n-1 + 1. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ML വാല്യൂസ് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വരും. അപ്പൊ അതിന് ഓരോ ML-നും 2 MS വരുമ്പോൾ 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 1 1 1 എന്നങ്ങനെ n-1 ടൈംസും പിന്നെ ഒരു 0 n ടൈംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1-നെ n ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n, പിന്നെ 2 × 0 ഒക്കെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്, +1 പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു n-1. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ 2 × ഒരു n-1 വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ സം, n വരെയുള്ള നമ്പർ എനിക്കറിയാം n × n+1/2. n-1 വരെ ആകുമ്പോൾ n-1 × n/2. 2ഉം 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ 2 × n+n², ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, -n ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി 2n². സോ ദി ഡീജനറസി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് 2n². ഇനീഷ്യലി സ്പിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് n² ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിന് നമുക്ക് 2 × n², 2 × 4 8 കിട്ടി. ഫസ്റ്റിന് 2 × 1². അതുപോലെ തേർഡ് n = 3ക്ക് വരുന്നത് 2 × 3², 2 × 9 18 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ കേട്ടോ. മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് 2 8 18 എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നൗ വി ഡിസ്കസ് ദി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് നൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ഓരോ എൽ വാല്യൂവിനും നമുക്ക് ഓരോ നൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. L 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് S സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. L 1 ആകുമ്പോൾ P എന്ന് പറയും. L 2 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ D എന്ന് പറയും. 3 ആകുമ്പോൾ F, 4 5 6 എന്നെല്ലാം G H I എന്നെല്ലാം വിളിക്കും. സോ ദിസ് ആർ ദി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് നൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ n = 5 L = 1 നമ്മൾ 5S സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ n = some 5 L = 3 ആണെങ്കിൽ 5S state. Okay, and we have also seen that S stands for sharp, P stands for principal, D for diffuse, and F for fundamental. And the ground state of hydrogen atom is equal to the 1S state. N = 1 and L is equal to 0. Okay. അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ലെവൽസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ഹയർ ലെവലിന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും അലൗഡ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 2s നിന്ന് 1s ട്രാൻസിഷൻ കാണുന്നില്ല.
സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിന് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയും. അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണുന്ന ട്രാൻസിഷൻസിന് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അലൗഡ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർബിഡൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ we can see that for allowed transition, the orbital quantum number should change by plus or minus 1. So that is called the selection rule for L. Okay. അതായത് 2a സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 1s സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ s ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ L 0, ഇവിടെ L 0, ഡെൽറ്റ L 0 ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. പക്ഷെ ഡെൽറ്റ എൽ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഡെൽറ്റ എൽ +1 ആവാം -1 ആവാം. അതായത് എൽ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. അതായത് L = 2 എന്ന് L = 1ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 നിന്ന് 1ലേക്ക് പറ്റും, 1 നിന്ന് 2ലേക്ക് പറ്റും, 3 നിന്ന് 2ലേക്ക് പറ്റും, 3 നിന്ന് 4ലേക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള L ലെവൽസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, സെയിം L ലെവൽസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ the selection rule for L is given by delta L = +or-1. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. 2s നിന്ന് 1sക്കോ 3s നിന്ന് 2sലേക്കോ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡയഗണൽ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ളത് കാണാം. 3 നിന്ന് 3s നിന്ന് 2pയിലേക്ക് പോവാം, 3p നിന്ന് 2sലേക്ക് പോവാം, അങ്ങനെ 4p നിന്ന് 2sലേക്ക് പോവാം, അങ്ങനെ പോവാം. 4d നിന്ന് 3pക്ക് പോവാം, 4d നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ 5d നിന്ന് 4fലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എൽ +or-1 എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ L. Similarly, for allowed transitions, delta ml is equal to 0 +or-1. So these are called the selection rules for ml. That means delta ml does not change. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് പറ്റും, or changes by +1 or -1. അപ്പോൾ ml = 1 എന്ന് ml = 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ 0ലേക്ക് പറ്റും, 2ലേക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അതേ സെയിം ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തത്, ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്തത്. So delta ml can take those 3 values for allowed transitions. That is the magnetic quantum number does not change or changes by +or-1, and the orbital quantum number changes by +1 or -1. So these are the selection rules. So for all allowed transitions, the selection rules are satisfied. അപ്പോൾ allowed transition corresponding ആയിട്ടുള്ള spectral line നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ ഫോട്ടോൺ ഇമിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ സീമാൻ ഇഫക്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾ കൊണ്ടാണ് സീമാൻ ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് 3 ലൈൻസ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻഫാക്ട് സീമാൻ ഇഫക്റ്റ്, നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കില്ല. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് സ്പിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ സ്പിൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദി നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് occurs for only atoms without spin. അപ്പോൾ ചില മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിൽ സ്പിൻ അപ്പും സ്പിൻ ഡൗൺ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സ്പിൻ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാം. പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ സ്പിൻ ഹാഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് 0 അല്ല. സ്പിൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എക്സ്പെരിമെന്റലി അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. സോ വെൻ ദി സ്പിൻ ഇസ് പ്രസന്റ്, വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആൻഡ് ഓൾസോ ദി spin angular momentum. So therefore the resulting splitting of levels is more complicated, and the spectral lines may split into more than 3 components. അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് 3 components ആണ് വരുന്നത്, but if the spin is also considered, there will be more than 3 lines, and that is called the anomalous Zeeman effect. So hydrogen atom in fact show anomalous Zeeman effect. So if we neglect the effect of spin, we can assume that hydrogen atom shows normal Zeeman effect. So the splitting of spectral lines in magnetic field into more than 3 components, or the splitting is not in accordance with the normal Zeeman effect equation. That is delta lambda is equal to lambda square by x into delta. Delta is mu b by b.
So lambda square by c into mu bb. Then if that separation is not equal to this, it is also called anomalous symmetry.